محمد وآل محمد بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم لا سيما إبراهيم وآل إبراهيم ومحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وملائكة الله المكرمين وعلماء الأبرار المتقين والشهداء والمجاهدين والأنبياء والمرسلين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوند عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. وہ کتاب کہ جسے خداوند عالم نے ہم سب کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کے بھیجا ہے، وہ کتاب کہ جسے خداوند عالم نے ہم سب کے لیے مبین بنا کے بھیجا ہے، وہ کتاب کہ جس کتاب میں ہر خشک و تر کا علم موجود ہے، وہ کتاب کہ جس کتاب کو جب رسول اللہ کے سینہ اطہر پر نازل فرمایا تو ایک مرتبہ خداوند متعال کی آواز آئی کہ اے رسول اکرم، اے حبیب، اے محمد، اگر آپ کا سینہ نہ ہوتا تو اس قرآن کا بوجھ کوئی پہاڑ بھی اٹھا نہ سکتے تھے. پہاڑوں میں اتنی طاقت نہیں تھی، چٹانوں میں اتنی سکت نہیں تھی، کسی شے میں گویا اتنی قوت موجود نہ تھی کہ وہ کلام خداوندی کا بوجھ اپنے اوپر برداشت کر سکیں. اگر یہ قرآن کریم سینہ رسول خدا کے علاوہ کسی اور شے پہ نازل ہو جاتا تو خدا کی قسم وہ شے تہس نہس ہو جاتی، اس شے کا ریزہ ریزہ ہو جاتا اور کوئی شے باقی نہ بچتی. لیکن یہ سینہ رسول خدا تھا، یہ رسول اقدس کا مقدس سینہ تھا کہ جب کلام خداوندی نازل ہوا تو وہ نہ صرف اس پر رسول اللہ نے اس کی تعلیمات کو ہر ایک شے کے لیے عام کر دیا. کیسے عام کر دیا؟ آپ اور میں جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا امام یہ عالم کیا ہوتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس کائنات میں، اس پوری کائنات میں جو زمین اور آسمان موجود ہیں، ایک عالم میں 12,000 سورج موجود ہیں، اور اس ہر عالم کی اگر تم تعداد پوچھو تو اس دنیا میں 12,000 سے زائد عالمین موجود ہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ اتنی بڑی ہستی کہ جو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، ہدایت بن کر آئے، سرچشمہ ہدایت بن کر آئے، احکام لے کر آئے، ہمارے لیے ہر طرح کی آسانیاں لے کر آئے، تو اس ہستی کا مقام کس قدر بلند ہوگا کہ خداوند عالم بھی فرماتا ہے کہ اے محمد و آل محمد، اگر آپ نہ ہوتے، اے محمد اگر آپ نہ ہوتے، آپ کی آل نہ ہوتی تو میں یہ خشک و تر یہ کائنات خلق ہی نہ کرتا. درود بھیجیے گا بر محمد و آل محمد. ہم اس حدیث کو، اس کو بارہا، اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہم نے اسے حفظ کر رکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہماری جانیں قربان ہو جائے رسول اللہ پر، کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اولنا محمد، کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، اوسطنا محمد، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، وکلنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، یعنی ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہمارا آخر والا بھی محمد ہے، اور ہم سب کے سب محمد ہیں. تو یہ ہم بارہا سنتے آئے ہیں. اب پلٹتے ہیں اپنی آیت کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تنصر اللہ، یعنی جس نے اللہ کی مدد کی. ان اگر تنصر اللہ، اگر تم مدد کرو اللہ کی، ینصرکم، تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ
अक़दामकुम, और तुम्हारे कदमों को मजबूत कर देगा, यानी कि ताकत दे देगा, तुम्हें गिरने नहीं देगा, तुम्हें इस कदर मजबूत कर देगा कि तुम कभी घबराओगे नहीं, तुम किसी चीज़ से डरोगे नहीं, तुम्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं रहेगा, तुम बेबाक हो जाओगे। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम का कितना खूबसूरत जुमला मुझे यहाँ याद आया है कि जब करबला के रास्ते में जा रहे थे तो एक मरतबा जनाब अली अकबर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि बाबा क्या हम हक़ पर हैं? तो इमाम अली मकाम फरमाते हैं बेशक हम हक़ पर हैं। तो जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम फरमाते नज़र आते हैं, तो जब हमें ये मालूम हो जाए कि हम हक़ पर हैं, फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि हम मौत पर जा पड़ें या मौत हम पर आ पड़े। तो ये वो ईमान की ताकत थी जो अल्लाह ताला ने ईमान के पुख्ता लोगों के कदमों को मजबूत कर रखा था। यही वो ताकत थी, यही वो कुलिया था कि जितने भी असहाब मौजूद थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, उनके कदम मजबूत हो चुके थे, उनके कदम वो ये सब्बित अक़दामकुम का मिस्दाक बन चुके थे। अल्लाह ताला फरमाता है कि और मैं तुम्हारे कदमों को मजबूत कर दूंगा। अब लेकिन कब करूंगा? जब अल्लाह कहता है अगर तुम मेरी मदद करोगे। शर्त लगा दी है। शर्त क्या है? कि तुम मेरी मदद करो। अब मुझे बताएं, क्या अल्लाह खुदावंद मुताल किसी मदद का मोहताज है? क्या उसे आपकी या मेरी मदद चाहिए? क्या उसे हम जैसे लोगों की मदद चाहिए? बिल्कुल चाहिए। कब चाहिए? जब उसकी हुज्जत पुकारे, जब उसकी हुज्जत को हमारी ज़रूरत पड़े। खुदावंद मुताल को खुद बजाते खुद कोई हमें खुदा पर एहसान नहीं करना, हमें खुदा की मदद नहीं करनी है। हमारे अंदर इतनी सख्त नहीं, हम महदूद हैं, हमारा जिस्म महदूद है, हमारी हर चीज़ महदूद है। वो लामहदूद खुदा है, वो कायनातों का पालने वाला है, वो हर एक शे को रिस्क पहुंचाने वाला है। वो समंदर की तहों में मौजूद पत्थरों के अंदर एक छोटे से कीड़े को रिस्क देने से कासिर नहीं है। इस कदर कुदरत रखने वाला खुदा अगर हमसे मदद का मुतालबा कर रहा है तो वो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी हुज्जत के लिए मांग रहा है। उसके लिए मांग रहा है कि जिसे उसने अपने नूर से खल्क किया है। कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से एक हिस्सा जुदा किया और मुझे यानी मोहम्मद को तख्लीक किया, और फिर मेरे एक टुकड़े से अली को तख्लीक किया। अरे इतना खूबसूरत, जिनकी इतनी खूबसूरत खिलकत हो, वो कैसे कामिल ईमान और अक़ल कुल ना होंगे। तो यही वजह है कि अल्लाह ताला फरमाता है इन तंसुरुल्लाह, खुदा ने कहा कि अगर तुम मेरी मदद करोगे, ये नहीं कहा कि किसी और की मदद करोगे, कहा मेरी मदद करोगे। अब देखें, कुछ चीज़ों को अल्लाह निस्बत अपने आप से दे देता है। जो अल्लाह को पसंद होती है ना काम, उन्हें कहते हैं ये तो मेरा काम है। मिसाल के तौर पर अल्लाह कहते हैं ए मोहम्मद जब आप यतीम थे हमने आपको घर दिया। अब आप पूछेंगे घर तो अबू तालिब ने दिया था, वसीला अबू तालिब बने थे, देने वाला अल्लाह था। तो जनाब अबू तालिब का ये काम अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उनके काम को अपना काम कह दिया। फिर अल्लाह कहते हैं जब ए मोहम्मद तुम्हारे पास माल नहीं था हमने तुम्हें माल दिया, माल तो जनाब खदीजा ने दिया था। तो अल्लाह ताला को जनाब खदीजा का ये काम इतना पसंद आया कि उनके काम को अपना काम कहा। इसी तरह कि इन तंसुरुल्लाह, यानी कि अगर तुम मेरी मदद करोगे, वो मेरी मदद नहीं है, वो उसकी हुज्जत की मदद है। करबला में जितने भी लोग मौजूद थे वो हुसैन की मदद कर रहे थे, लेकिन दर हकीकत वो खुदा की मदद कर रहे थे, क्योंकि हुसैन हुज्जत खुदा हैं, हुसैन इमामत का चराग हैं। तो आप जानते हैं कि अल्लाह ने अच्छे कामों की निस्बत अपने आप से दी। अगर हम आज इमाम की मदद के लिए खड़े होते हैं तो वो मदद गोया खुदा की मदद होगी। तो हमारे इस खमसा का जो टॉपिक है वो रहेगा लब्बैक। लब्बैक का मतलब क्या है, लब्बैक को समझना कैसे है। और जिस आया मुबारका को हमने अपना सरचश्मे मौजू बनाया है वो है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, यानी अगर तुम मेरी मदद करोगे मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हारे कदमों को मजबूत कर दूँगा। इस खमसा में इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम बयान करें कि हम किस तरह मदद कर सकते हैं। मदद करने के लिए हमें पहले किन किन चीज़ों की बेस बनाने की
कौन कौन सी बेस रखने की ज़रूरत है, किस किस तरह से हम बेस बना सकते हैं। और तीसरा हम ये भी साथ में जानते हुए चलेंगे कि माजी में, पास्ट में किन किन लोगों ने किस किस तरह से अल्लाह की मदद की है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें ये भी जानना है कि आज के दौर में लब्बैक का मतलब क्या है। अगर आज हम मदद के लिए लब्बैक कहते हैं तो हमें हमारी इस लब्बैक से हम क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पूरे खमसे में इंशाअल्लाह ताला हम टाइम बहुत कम है और बहुत ही महदूद वक्त में बहुत ही गहरा टॉपिक है। मैं कोशिश करूँगी कि मेन चीदा बातें बताऊँ, बाकी आप गौर व फिक्र करने से आप इस टॉपिक को मज़ीद तूल दे सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, इसको जान सकते हैं कि हमें जो है किस तरह हमें खुदा की मदद करनी है ताकि खुदा भी हमारी मदद करे। अगर हम चाहते हैं खुदा हमारी मदद करे तो हमें भी फिर खुदा की मदद करना ज़रूरी है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखें इसकी सबसे बड़ी मिसाल अगर हमें मिलती है खुदा की मोहब्बत की तो करबला में मिलती है। ऐसी मोहब्बत और ऐसी नुसरत की है खुदा की लोगों ने कि अक्ल दंग रह जाती है। माएँ अपने बच्चों को कुर्बान कर देती हैं और कहती हैं अल्लाहु अकबर। माओ के चेहरे पर उनके जवान बेटों के सर काट कर तन से जुदा करके फेंके जाते हैं और माई कहती हैं अल्लाहु अकबर। हमने एक शय जो सदका कर दी अब हम उसको मुड़कर नहीं देखेंगे। ये वो उन कनीज़ों की मिसालें हैं कि जो इमाम हुसैन अली मकाम के साथ करबला में मौजूद थी। फिर आपकी ख्वाहर, आपकी हमशीरा कि जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि जब जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को अपने भाई पर सदका कर दिया तो फिर उसके बाद पूछा नहीं है कि ए ओन कैसे हो, ए ओन तुम्हारा लाशा कैसा है। फिर कभी मोहम्मद का सर गले से नहीं लगाया, हमेशा अली अकबर पर गिरिया करती रही। यहाँ तक कि जब औरतों ने पूछा कि ख़वातीन हमें ये तो बताइए कि ये जो दो सर हैं क्या ये दोनों सर लावारिस हैं। तो जनाब ज़ैनब एक मरतबा तड़प गई, कहती है मैं इनकी माँ हूँ तो इनको लावारिस क्यों कहती है। कहा हर कोई अपने अपने जवान का सर उठाता है। एक बीबी है जिसने नन्हा सा लाशा उठाया हुआ है और गिरिया करती जाती है। एक बीबी है जिसने जवान का सर उठाया हुआ है। एक बीबी है जिसने एक तकसीम शुदा लाशा एक गठरी में सामने रखा है और उस पर गिरिया करती जाती है। वाह हुसैना का नारा बुलंद करती है और मातम करती जाती है। लेकिन ये दो सर हैं, कोई इन पे रोता नज़र नहीं आता है, कोई इन पे बैन करता नज़र नहीं आता है, कोई इन पे मातम करता नज़र नहीं आता है। तो ये करबला की औरतों का अकीदा था। ये जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम के कदम इतने मजबूत थे कि जब यजीद ने भी पुकारा तो बीबी ने क्या कहा। बीबी फरमाती है मा रई तो इल्ला जमीला, हमने देखा ही नहीं है सिवाय खुदा की खूबसूरती के। आप जानते हैं ये ज़ैनब बहुत मजलूम रही है करबला में। इमामत की नुसरत इस तरह से की कि जलते हुए खैमे और बीमार को अपनी कब्र पे उठाकर जब ज़ैनब ने पहला हुक्म पूछा तो बीमार इमाम से पूछा ऐ सैयद सज्जाद, अब आप वक्त के इमाम हैं, हमें बस इतना बता दीजिए कि हम इस आग में जल के मर जाएं या फिर ऐसे ही बेपर्दा निकल जाएं। अरे जब खैमे जल रहे थे ज़ैनब के सर पे चादर नहीं थी, बालों से पर्दा, लेकिन ज़ैनब ने नुसरत इमाम की और ऐसी नुसरत की कि बीमार को अपनी कमर पे उठा के, रावी बयान करता है, कहते हैं मैंने देखा कि खैमे जल रहे हैं, कोई बीबी किस तरफ जा रही है, कोई बीबी किस तरफ जा रही है, बच्चे आपस में टकरा रहे हैं, किसी के कान जख्मी हैं, किसी के बाजू जख्मी हैं, लेकिन सब में एक अफरा तफरी मची हुई है। ऐसे में मैंने देखा एक खैमा जलता है, लेकिन उस जलते हुए खैमे में एक खातून है, दराज कद खातून,
جس نے کندھے پر ایک بیمار کو اٹھایا ہوا ہے، کبھی آگ کے شعلوں سے لڑتی ہے، کبھی خیمے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ جانتے ہیں عزاداران امام، جب آپ ماتم کر کے زینب کو پرسا دیتے ہیں تو یہ سنت خود زینب کی ہے کہ جانتے ہیں، راوی بیان کرتا ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا کہ سب کی چادریں لوٹی جا چکی تھی۔ جانتے ہیں چادریں کیوں لوٹی تھی؟ انہیں مال و زر چاہیے تھا۔ جب سب کی چادریں لوٹی جا چکی، میں نے دیکھا ایک خاتون ہے جو اندھیرے میں بیٹھی ہے، اس کے سر پہ چادر ابھی باقی ہے۔ میں بڑھا اس کی طرف، میری نیت یہ تھی میں اس کی چادر چھین کے لے جاؤں۔ میں آگے بڑھتا تھا اور وہ خاتون سمجھ گئی میں اس کی چادر لینے آ رہا ہوں۔ خاتون نے اپنی چادر مضبوطی سے تھام لی۔ میں آگے بڑھا، میں نے آگے بڑھ کے اس کی چادر کو کھینچنا چاہا۔ میں گھوڑے پہ سوار تھا، نیزے سے چادر کھینچتا تھا، وہ خاتون مضبوطی سے پکڑ لیتی تھی۔ میں سمجھ گیا یہ خاتون بہت بہادر ہے، یہ خاتون بڑی عظیم ہے، یہ اپنی چادر ایسے نہیں چھوڑے گی۔ میں تیش کی عالم میں گھوڑے سے اتر آیا، میں نے چاہا میں اس کی چادر کھینچ لوں۔ جیسے ہی میں نے اس کی چادر پہ ہاتھ رکھے، اس خاتون نے مضبوطی سے چادر تھام لی۔ میں نے اسے کھینچنا شروع کیا لیکن خاتون چادر چھوڑتی نہ تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تم چادر کیوں نہیں چھوڑتی؟ خاتون نے بین شروع کیے اور کہا واہ محمدہ، وہ علیہ، وہ فاطمہ۔ جب اس نے یہ نام لیے میں ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا۔ میں آگے بڑھا، میں نے چاہا میں اس کی چادر کھینچ لوں لیکن وہ خاتون چادر پھر بھی نہ چھوڑتی تھی۔ میں نے چاہا میں پوچھوں تم یہ نام کیوں لیتی ہو بی بی؟ کہا میں محمد کی نواسی ہوں۔ میں نے سنا میری آنکھوں سے اشک گرنے لگے۔ شکی کہتے ہیں میری آنکھوں سے اشک گرنے لگے۔ اب ماتم کرو عزادارو، جس پہ شکی بھی ماتم کرتے تھے۔ کہتے ہیں میرے اشک دیکھ کے بی بی نے پوچھنا شروع کیا کہ اے شکی، جب تو جانتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے، جب تو رو رہا ہے، پھر چادر کیوں کھینچتا ہے؟ میں نے کہا بی بی میں نہیں کھینچوں گا تو کوئی اور کھینچ کے لے جائے گا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں امام کی بارگاہ میں، امام کے وسیلے سے، اور کہ خدا ہماری اس عبادت کو قبول و مقبول فرمائے، اور ہم سب کو، ہم خواتین کو اسپیشلی وہ جذبہ عطا فرمائے کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کا جذبہ ہے۔ ہمیں وہ طاقت نصیب فرمائے کہ جو ہمیں کنیزان زینب بننے، پریکٹیکلی کنیزان زینب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال تمام حاضرین کی، تمام سننے والوں کی تمام جائز حاجات کو قبول و مقبول فرمائے، اور خداوند متعال آپ سب کی تمام دکھ پریشانی کو دور کرے۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور دعا کیجئے کہ خدا ہمیں اپنے امام کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہمارا وقت کا حسین حل من ناصر ینصرنا، تو ہم جذبہ علی اصغر لے کر میدان میں اتریں، اور دعا کیجئے کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں